जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण 17 जानुआरी 2025 शुक्रवार दिन माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी। यही दिनटी एक बहुत शुभ दिन अटे। तेणु मोर जेते भी सब्सक्राइबर्स भाई भौणी माने यही वीडियो को देखुछंती से माने निज पाई एवं निजर परिवार पाई गुड़रे करा जाउथुबा एक महान उपाय यही शुक्रवार अर्थात माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी दिन करिवार अछि। माने आपणको आज ही यही उपायटी करिवार अछि। तेबे बंधुगण सही उपायटी आपणको करिबा पई यही वीडियोटी आपणको शेष पर्यंत देखिबा पई पड़िबो एवं ता सहित आपणको भल भाबरे बुझिबा पई पड़िबो। ता हेले जाई आपण सठिक उपाय रे यही गुड़र उपाय को आपण करि परिबे। तो बंधुगण यही जो उपायटी आपण करिवे यह सर्वप्रथम जानी रखंतु जे कौन पई करिवे। यही उपायटी आपण स्पेशली आपणको घरे जो छोट पिला माने अछंती बा आपणकर जो पिला माने अछंती सेमानकर बुद्धि टिके कमजोर अछि, सेमाने पाठ पढ़ारे कमजोर रहउचंती, सेमानकर पाठ पढ़ा मने रहु नाही, सेमानकर स्मरण शक्ति टिके कम रहउची एवं सेमाने अधिक दुष्टामी करूछंती आउ सेमाने आपणकर कथा जमारू भी सुनु नाहंती। तेबे सेमानकर एही भली गुण को आपण दूर करिबा पई एही उपाय को निश्चय रूप रे करंतु। एथि पई आपणको 7टी गुड़र छोट छोट खंड आपणको नेबार अछि। एहा साथी रे आपणको कोला खसा नेबा पई आवश्यक पड़िबो। 7टी छोट छोट गुड़ खंड सहित आपणको एक चुटकी कला राशि नेबा पई पड़िबो। एतिके आपण नेई करी आपणकर घर निकटरे थिबा महादेवंक मंदिर को आपण चली जिवे। महादेवंकर शिवलिंग पाखकु जाई आपण सर्वप्रथमे आपणकर मुख को उत्तर दिग को रखिबे, अर्थात उत्तर दिग को आपण मुख करी छेड़ा होई जिवे। एहा परे आपण कोन करिवे ना आपण जेउ आपणक साथी रे कला राशि नेई करी जाइथिले सेही कला राशि को महादेवंकर शिवलिंग उपरि भागरे महादेवंकर एक नाम संभेश्वर महादेव एही नाम रे आपण आपणकर परिवारंकर मंगल कामना पाई चढ़ाई देवे। एहा परे आपण जेउ 7टी गुड़र टुकुड़ा आपणक पाखरे रखिछंती अर्थात 7टी गुड़र छोट छोट खंड आपण आपणक निकटरे रखिछंती सेही 7टी गुड़र खंड को आपण आपणकर डाहाण हातर पापुली रे रखी ताकू महादेवंकर शिवलिंगर चारिपटे गोल गोल करी घुराइबार अछि। आउ जेतेबेले आपण एहाकू करूथिबे सेतेबेले आपण महादेवंकर अन्य एक नाम कल्याणेश्वर महादेव एही नाम रे आपण स्मरण करी गुड़टी को शिवलिंगर चारिकड़े घुराइबे। एहा परे आपण निजे ही देखिबे जे आपणकर जो छोट पिला अटंती आपणकर घरे जो छोट पिला अछंती जहांको नाम रे आपण एही उपायटी को करूछंती तो एही गुड़ गुड़ी को आपण नेई करी सेमानंकु कौनसी लड्डू रे मिसाई करी आपण तांकु प्रसाद रूप रे सेवन कराई देवे बा खुआई देवे। तो केवल आपण एतिकी उपाय करि देवा द्वारा आपणक पिलांकर जेउ भी खराब गुण गुड़िक रहिथिबो जेउ भी तांकर दुष्टामी गुण गुड़िक रहिथिबो तांकर बुद्धि रे तीव्रता आसी जिवो एवं एही सब गुण गुड़िक तांकर निश्चय रूप रे दूर होई जिवो। तेबे बंधुगण एहा तो गला प्रथम उपाय। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय उपाय संपर्क रे। आउ एही द्वितीय उपायटी को आपण बेलपत्र साथी रे करिबा पई पड़िबो। एही द्वितीय उपायटी को करिबा पई आपणको बेलपत्रर आवश्यकता रहिछि। हेले ता पूर्वरु आपण माने एहा जानि रखंतु जे एही उपाय को आपण करिबा द्वारा आपणको कोन सब फायदा मिलिबो। हां बंधुगण सर्वप्रथमे आपण जेउ भी किछि उपाय करूछंती ताहा पूर्वरु आपण जानि रखंतु जे सही उपायटी आपण कोन पाई करूछंती एवं सही उपायटी करिबा द्वारा आपण केउ फायदा पाइबे। तेबे फ्रेंड्स एही उपायटी को आपण करिबा द्वारा आपणकर धन जनित जहाँ भी किछि समस्या थिबो ताहा आपणकर दूर होई जिवो। जदि आपणकर धन टंका पैसा को नहीं करी कौनसी असुविधा चालू अछि तो सेथि पई आपण एही उपायटी को निश्चय रूप रे करंतु। तेबे फ्रेंड्स
ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ବେଲପତ୍ର ନେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁନ୍ଦା ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ଗାଢ଼ା ରଙ୍ଗର ପେଷ୍ଟ ବନାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦନର ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ନେଇଥିବେ ସେହି ବେଲପତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପତ୍ରଟି ଯେଉଁଟା ହୋଇଥିବ ସେହି ପତ୍ରଟିରେ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ ଆକୃତିର କରି ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେବେ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦନଟିକୁ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ନମଃ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏକ ତମ୍ବାର ଲୋଟାରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ରଟିକୁ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଥିଲେ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଛୁଆଇଁ କରି ଆପଣ ଆଣି ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଜପ କରିବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ 1 ଲୋଟା ଜଳ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ସେହି 1 ଲୋଟା ଜଳକୁ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେବେ। କେବଳ ଆପଣ ଏତିକି ଉପାୟ କରିନେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅର୍ଥ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଯିବ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏକା ବସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏକା ହୋଇ ଆପଣ ନିରାନ୍ତରରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଏପରି କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି କଥାଟିକୁ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ପର ମାସରେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନଥିଲା, ତ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ତା ପର ମାସରେ ଟିକେ କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇକରି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଦର କରୁଥାନ୍ତି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ଧନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଏହି କଥାଟି ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ତ ରହିବ ହିଁ ରହିବ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆଉ ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ
ଏବଂ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଜନିତ ବା ଅନ୍ନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ଜୀବନରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇଭଳି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସି କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଧନକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।